Welcome to you all today's session. Today our learning talk on assessment of form. In the previous video, previous sessions, I spoke on assessment of Hindu undivided family. In Hindu undivided family, I have explained a theory along with I have worked out 5 mark and 15 mark numerical. Along with I have discussed with you people VSKUB question papers, past 4 years question papers. Today our topic or learning talk on assessment of forms. As I said before, in the assessment of individuals, what do you mean by assessment? So here assessment means computation of tax. Computation of tax. Computation of tax. Assessment means nothing but computation of tax. The computation of tax is not easy. Computation of tax is not easy. It is a lengthy process. It is lengthy process. So assessment divided into two parts. Assessment divided into two parts, namely computation of GTI. Computation of GTI. Next, second one, total income. Computation of GTI, computation of GTI, computation of total income. Okay, these are the points and comes under assessment. As per 2 subsection 8 of IT Act 1961. As per IT Act 1961, under section 2 subsection 8, assessment means computation of tax. Computation of tax is not easy, but it is a lengthy process. So that's why the computation of the assessment can be divided into two stages. Computation of total income. Computation of total income. Second one, computation of tax on total income. Tax on total income. So these are computation of total income, computation of tax on total income. Then computation of total income, can be further divided GTI, gross total income. Next, computation of total income. So computation of total income includes two aspects, namely GTI and total income. In the previous sessions, we were discussing about this concept. What do you mean by GTI? What do you mean by total income? Then what do you mean by tax on total income? Okay, here computation is over. Computation means computation of tax. So what do you mean by firm? What do you mean by firm? ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1961 ಪ್ರಕಾರ, 1961 ಪರಿಚಯದ 2 ಉಪಪರಿಚಯದ 8 ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು 2 ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಭಾಗ, GTI ಒಂದು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಫರ್ಮ್, ಈ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಫರ್ಮಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ IT Act 1961. Assessment of firm is, firm is treated as separate entity. HUF is treated as separate entity. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಫರ್ಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ AOP, ಆಮೇಲೆ HUF ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ who are executed etc. are called
assessee as per IT Act. So here, before going to discuss the term of firm, first let us know what do you mean by partnership. ಈ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಓದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್: ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ LLP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. LLP, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಆ IT ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 30%. ಫರ್ಮ್ಸು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಕೆಲವೊಂದು ಆಥರ್ಸು 30.9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಥರ್ಸ್ 33.3 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟು 30% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 30%. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಎಷ್ಟೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿ, ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫರ್ಮ್? ಬಟ್ ಈ ಫರ್ಮಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಂದಣಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್, ಏನಾದ್ರು ಸೈಟನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ one person can't form a partnership firm. There is at least 2% to form a partnership. But after formation of partnership, there is no compulsory for registration under Partnership Act 1932. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ for the purpose of tax benefits, or for the purpose of enjoying some benefits, the partnership firms must go under auditing. So optional. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ after a formation of the partnership firm, there is no compulsion for registration under Partnership Act 1932. But when it's compared to 1961 Act, in the IT Act, it is for the purpose of enjoying some benefits, tax benefits, or it is mandatory for every partnership firms if they are turnover exceeds 1 crore rupees, or as per the auditing standards, 40 lakh, more than 40 lakh rupees, more than 40 lakhs, whose turnover more than 40 lakh rupees, as per I saw one textbook, in auditing textbook. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು 40 ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಹಿವಾಟು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಇದು ಓಕೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ known the meaning of partnership firm, first what do you mean by partnership? As per Partnership Act 1932 under section 4 defines
Partnership forms or partnership means the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಒಮ್ಮತ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲುಗಾರರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್. ಎಕ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಫ್ ಈ suffers from unhealthy, I mean suffer from any fear or any illness, or if he is sick, then rest of the partners have to do some works. I mean there are different types of partners are there: sleeping partners, working partners, non-working partners, partners by estoppel, types of partners. This concept you people learned in PUC first year and second year business study. ಪಾಲುಗಾರರ ವಿಧಗಳು, ನಾಮಮಾತ್ರ ಪಾಲುಗಾರ, ಸೂಕ್ತ ಪಾಲುಗಾರ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್, ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಒಮ್ಮತ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 1932 ಪರಿಚ್ಛೇದ 4ರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್? ಹೂ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್? ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾರು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲುಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ there must be at least 2% to form partnership firm. After formation of the partnership firms, the person who have participated or who have joined in partnership are called partners. Collectively all is called firm. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ 2. ಸೊ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮತ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಫರ್ಮ್. ಇದು ಥೀಮ್, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ it is a partnership firm? I mean ORR. What are the essentials must have partnership firm? What are the features or characteristics which are very much essential
ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the firm is assessed as separate entity. Assessed as a separate entity. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರರು ಬೇರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲುಗಾರರು ಬೇರೆ, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾಲುಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಗಿರಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಫರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ the firm must separate from partners, then only it is treated as firm. ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರರೇ ಬೇರೆ, ಫರ್ಮೇ ಬೇರೆ ಹೇಳುವಂತಿರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ಅದೇ ಕಾಯ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್, ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ from partnership firm or any income from partnership firm should not be chargeable to tax in the hands of partners. It is fully tax free under section 10 subsection 2a. 10(2)(a) ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, 1961 ಪರಿಚ್ಛೇದ 10 ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ 2(a) ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫರ್ಮ್. ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದೇನು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸನ್ನು, ಪಾಲುಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು, ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುಗಾರರ ಪಾಲು, ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ from partnership firm or any income earned by a partner in the partnership firm is not chargeable to tax as per the IT Act 1961 under section 10 subsection 2a. Next, third point, any salary, bonus, commission, etc. paid or are payable to working partner is allowed to deduction subject to the limit of under section 40 subsection b. 40 subsection b. Any salary paid to working partner, any salary remuneration paid to working partner, any commission paid to working partner, any bonus paid to working partner is subject to the taxable under section 40 subsection b. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಚ್ಛೇದ 40 ಮತ್ತು ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ ಬಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲ್ಲಾಳಿ ಕಮಿಷನ್, ಬೋನಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಈ 40 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ should not
exceed at the rate of 12%. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ IOC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್. $12% ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, whether he working partner or non-working partner, is entitled to get interest on capital, but the interest on capital should not exceed at the rate of 12%. At the rate of 12%. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಡಿಸ್ಅಲೋಬಲ್. ಐ ಮೀನ್ it is when it is exceeds more than 12%, it will become disallowed. I mean personal. It will become personal. ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು 12% ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇದು ರೂಲ್. ಈ ಥರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಫರ್ಮ್. Next, finally, last point, fifth point, the total income of the firm excluding capital gains. The total income of the firm, excluding capital gains. ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂಡವಾಳದ ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿರಬೇಕು. ಏಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ the total income of the firm excluding capital gains, because the capital gains are two types: short term capital gain, long term capital gain. There are two sections under section 111, under section 112. These sections are deal with short term and long term capital gains. According to the IT Act 1961, under section 111 and 112, the short term and long term capital gain have some TDS like 15%, 20%, 15 and 20, 15% ಮತ್ತು 20% TDS ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 111 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, 111A ಪ್ರಕಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, 112 ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TDS ಇದೆ, 15% ಮತ್ತು 20%. 15% ಮತ್ತು 20% TDS ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ಸೊ TDS ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಫರ್ಮಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಈ 5 ಹೆಡ್ ಇದು ಕಾಮನ್, ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಥರ ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ
ಪರಿಚ್ಛೇದ 111A ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಚ್ಛೇದ 112 ಪ್ರಕಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ TDS ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ನಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು? 30%. ಹೌ ಮಚ್? 30% ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು? 30%. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ features. Okay, these points are much essential for it is treated as for. Next point, assessment of partnership form. Assessment of partnership form under section, assessment of partnership form as firm under section 184. Assessment of firm has firm under section 184. In order to assess the firm has such, the firm has to fulfill the following conditions. When do is call it has firm. As per the conditions of IT Act 1961 under section 184 says that deals with some conditions. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರೀಲೇಬೇಕು. ಇದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು IT Act 1961 ಮತ್ತು 184ರ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ. ಅವೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಚ್, ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನೇಮ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. The firm should be evidenced by a partnership deed. It is must to execute partnership deed after establishment or formation of the partnership. Then only it is treated as firm under section 184. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕರಾರು, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏರ್ಪಡಲೇಬೇಕು ಪಾಲುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಪುರಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು, ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರೇನು, ಅವ್ರ ವಿಳಾಸ ಏನು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವವರು, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ, ಮತ್ತು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲಾಭ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರನ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ sharing ratio of partners. The assessment of partnership firm, assessment of partnership firm has firm. Assessment of partnership firm has firm. Assessment of partnership firm has firm. Usually the following condition. First one, the firm should be evidenced by the partnership deed. Next point, the partnership deed should specify the profit sharing ratio of partners. Next point is, after executing of partnership deed, then partnership deed must have some profit sharing ratio between the partners. ಪಾಲುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅನುಪಾತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ
ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಪರಿಚ್ಛೇದ 184 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ಪ್ರಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಂಪೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. If any changes made in partnership, the certified copy should be written to the income of the firm. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆದಾಯದ ತೆಕ್ತೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಡಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ during the previous year, a certified copy of the revised partnership deed should be filed along with return of income of the relevant previous year. If there is any change in the constitution of the firm, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು, ಲಿಖಿತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೀನ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ any modification regarding the constitution of partnership firm, any changes made respective columns or respective some theme of partnership, the enclosed copy change ಏನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ as I said above, as I said 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ any interest or salary, commission, bonus or remuneration given to any partner shall not be allowed as deduction. ಅಂದರೆ ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್, ಬೋನಸ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಡಿಸಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಹಿಯರ್ ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಫರ್ಮ್. ನಾವು ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಬುಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಸ್ತಕದ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L account. Net profit as per P&L account computed in the manner laid down under section laid down under section 28 to 40 subsection B. Book profit means the net profit shown in the profit and loss account computed in the manner laid down under section 28 to 44D, 44 subsection D, as increased by the aggregate of
aggregate amount of salary, commission, bonus, remuneration paid to all partners if they are debited to profit and loss account. If they are debited to profit and loss account, if any salary, commission, remuneration debited to P&L account, these amount should be added back. These amount should be added back or increased by the aggregate of under section or let down section under section 28 to 44D is called book profit. Book profit ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ 28 ರಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದ 44 ಉಪಪರಿಚ್ಛೇದ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪಾಲುಗಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 44 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 28 ಮತ್ತು 28 ರಿಂದ 44 ಡಿ ವರೆಗೆ ಬರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಒಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್, ಬೋನಸ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಲುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? What do you mean by working partner? So working partner means a partner who is actively conduct business affairs of the partnership firm. ORR according to text same here. Working partner means a partner who is actively engaged in the conducting the affairs of the business ORR profession of the firm. Profession of the firm who is actively participating in the partnership firm according to affairs of the partnership firm or affairs of the partnership or profession of the firm or conducting very effective works in partnership firm or business firm is called working partner. ಯಾರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರ ಎನ್ನುವನು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಹೂ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಲ್ಲದ ಪಾಲುಗಾರ, ಇದು ಮೀನ್. ಸೊ after this there are three types of firms, types of firm: professional firm, non-professional firms, limited liability partnership firm. How do you compute book profit under professional firm, non-professional firm, limited liabilities of partnership firm? ಹೇಗೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So here usually comes non-professional firms always. So there is a small format is there. Some limited and subject to the limits ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು subject to the limits ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಇದೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತದ ಅನ್ವಯ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Section 40 section B, there are some allowable expenses like salary, bonus, commission, like that. In case of professional or professional firm, the book profit can be calculated with the help of some under section 40 section B. Instead of book profit, we have to allow allows some allowable expenses under section 40 section D. ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ 40 ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಆರ್ ಬೋನಸ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಬೇಕು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ calculation of salary, bonus, etc. allowable under section 40 section B in case of professional firm. Okay.
Here first, on first rupees 3 lakh of book profit, 3 lakh of book profit, 3 lakh of book profit. Example, the book profit was 5 lakh. We presumed that 5 lakh. ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? 2 ಲ್ಯಾಕ್. ಈ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಹಿಯರ್ if the book profit we presumed that rupees 5 lakh, out of 5 lakh first 3 lakh has to be taken, then after remaining balance 5 lakh minus 3 lakh, remaining balance 2 lakh is to be taken over here. 2 lakh, 5 lakh minus 3 lakh is equal to 2 lakh. Out of 2 lakh 60% is to be allowed. 60%. Example 5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿಯೋದು 2 ಲಕ್ಷ, ಅದು 60% ಹೋಗುತ್ತೆ. 90% ಬಂದು 5 ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್, ಇಫ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakh at that time, on first rupees 3 lakh of book profit ORR in case of loss at 60% of BP. BP means book profit. ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷದಕ್ಕಿಂತ 3 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakh, ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಲಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಲಕ್ಷ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಬರೀಬೇಕು. 1,50,000 ವೆನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakh, at that time you can write down on first rupees 3 lakh of the book profit, 3 lakh of the book profit ORR in case of loss at 90% of book profit is to put as nil ORR along with minimum limit as it is put rupees 1,50,000. In this whichever is higher, so higher amount is to be transferred to outer column when the book profit is less than 3 lakh. ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 3 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 90%, 3 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, 1,50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟು 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 60% ಮಾಡಬೇಕು. 60% ಮಾಡಿ 1,20,000 ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. 1,20,000 6 12 1,20,000. 6 into 2 so 12, so 1,20,000. In case 1 lakh ಇಲ್ಲ, in case exact 1,50,000 ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. 1,50,000 ಸೇಮ್ here book profit on first rupees 3 lakh of the book profit ORR in case of loss at 90% of book profit as it is put as nil, then minimum limit is 1,50,000 as it is. In these whichever is higher 1,50,000. next 2 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 3 ಲಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ 60% ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 90,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀಬೇಕು. 15 90. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 2,40,000. ಎಸ್, 2,40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ORR ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸೆಕ್ಷನ್ B, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಬೋನಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, any commission or bonus, remuneration or bonus, commission paid to working partner, we presumed that the profit
I mean salary, bonus, commission payable to working partner. Example, it was 1,80,000. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇ ಪ್ರಿಸೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,80,000. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಯಾವುದು? 1,80,000. ಈ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ 2,40,000, 1,80,000, whichever is lower, in this whichever is lower 1,80,000, put outer column, then out of book profit 1,80,000 is to be subtract, the balance will be income from business. How do you compute book profit? Book profit ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ book profit is equal to, book profit ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ book profit is equal to net profit as per P&L account plus disallowed expenses minus allowable expenses minus incomes not taxable, I mean non-business incomes not taxable under business head. Book profit is equal to net profit as per P&L account plus disallowable expenses minus allowable expenses minus non-business incomes ORR, incomes not taxable business head ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. This is old concept we were discussed in the earlier class. Okay, this is the way of calculating. First book profit is equal to net profit as per P&L account, had disallowable expenses less allowable expenses less non-business incomes ORR less incomes not taxable business head. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ HUF ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅಂಡರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ HUF ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತನೇ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದೀಸ್. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫರ್ಮ್. ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್. Here, gross total income of firm. Gross total income of firm includes house property, business or profession, capital gains, and other sources. These are the four heads treated as gross total income. What are the examples of disallowable expenses in case of assessment of firms, or in case of partnership firms, or in case of exactly assessed firm? Here, some disallowable expenses are there. Personal expenses of partners, any personal expenses made by the partners is treated as disallowable expenses. And irrecoverable private loans, any loan providing to the relatives or private loans. Irrecoverable loans are in the question. Those loans should be added to P&L account. Here, net profit as per P&L account had disallowable expenses. Like that, these are the disallowable expenses. Look at this. These are the disallowable expenses. Irrecoverable private loans, any payment to retiring partner, any payments to retiring partner or a death of a partner is disallowable. Next, partnership deed expenses, any partnership deed expenses incurred while executing partnership deed or after the formation of partnership firm. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸಲಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಲುಗಾರನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳೇನಾದರೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಸಲಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಲಬಲ್. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆನ್ ಲೋನ್,
ಆನ್ ಲೋನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ 12%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ interest on loan, interest on capital, if the interest on capital, interest on loan exceeds more than and exceeds 12%, it is disallowable. Up to this assessment of firms, but keep it in your mind, how do you compute tax liability? Tax liability of partnership firm on excluding the partnership firm total income excluding short term and capital, short term capital gain and long term capital gain after balance, after available balance is treated as partnership firm income from partnership firm. On income from partnership firm, the rate of tax is allowed at the rate of 15%. In case of short term capital gain, TDS is 15%. In case of long term capital gain, TDS at 20% is to be allowed while calculating tax liability of the partnership firm. Keep it in your mind. One more point, if the partnership firm turnover exceeds 1 crore, the surcharge is allowable at the rate of 15% surcharge, 15%, education cess 2%. Yes, ಯಾವಾಗ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟರ್ನೋವರ್ ವಹಿವಾಟು 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 15% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೆಸ್ ಬಂದು 2% ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2% education cess, 1% higher secondary and higher education. Okay, 2 plus 1%, total 3% is to be allowed out of 15% surcharge. Okay, up to this the tax liability, total income of firm and along with tax liability of the partnership firm, some important features and some assessed under section conditions under section 184. Then how do you compute salary, commission, bonus under section B? Some allowable expenses are there: salary, commission, bonus, and remunerations are book profit or along with ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ 60%, 90% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.